सब तो पहला बड़ा है धर्म। धर्म हुंदा धार्मिक हो जाना। जरूरी नहीं कि राजा ही धार्मिक हो जाए, कई बार गरीब आदमी भी धार्मिक हो जाता है। कई बार राजा बहुत धार्मिक हुंदा ते गरीब आदमी नास्तिक पुरख हुंदा है, मनदा नहीं किसी नूं। धर्म हुंदा है सच दे मार्ग ते तुर पैना, सच्चे रस्ते ते। सच नूं ही धर्म कहंदे। जिन्हें मनुखा ने सच सच्चा साहिब एक तू, जिन सच्चो सच वरताया, जिस तू दे तिस मिले सच, तां तिनी सच कमाया। सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हिरदे सच बसाया। मूर्ख सच न जाननी, मनमुखी जन्म गवाया। बिच दुनिया काहे आया। मारो निगाह तुहाडे विच, जिने तुसीं मैं भी तुहाडे विच बैठा, जिन कदी झूठ ना बोलिया होवे। जिहड़ा झूठ बोलदा वो धर्म की पौड़ी ते है ही नहीं, क्योंकि धर्म सच नूं ही कहंदे है। जिहड़ा संपर्क जिहदे नाता झूठ नाल है, वो भुलेखा गवा देवे मैं धर्म की पौड़ी ते तुरिया होया और तरक्की कर जूँगा। झूठ, बेकार, महालोभ, धरोह, ये चीज़ां नरकां नूं लै जांदियां, जन्मां दे चक्कर घुमाउंदियां। झूठ सब तो वड्डा, सच बोलना सब तो वड्डा तप है। बाणी पढ़ी जावे सारा दिन, झूठ बोलणों हटे ना, कोई उन्होंने फायदा नहीं होवेगा, क्योंकि सच नाल तां जुड़ना सी। जे जीभ झूठ ना स्पर्श करदी है, कदी बोलिया जीभ दा सत नहीं हुंदा। जिहड़ा बंदा सदा ही सच बोलदा होवे, झूठ ना बोले, वो जीभ तो जो बोलूगा सच हो जाऊगा, क्योंकि वो सच नाल जुड़ गया हो। महात्मा पुरखां दे जो बचन जीभ तो कड्डे सत हो गए, चाहे किसी तरह का बचन सी सच हो गया। कुड़ी तो मुंडा बनाता, मुंडे तो कुड़ी बनाती। 56 करोड़ यादव एको ही जीभ तो बचन बोलिया, 56 करोड़ यादव धरती ते लम्मे पाते। परमाणु बंबां की की जरूरत है, जिहदी जीभ सच नाल जुड़ी है। मिथ्या ना ही रसना परस, जीभ झूठ ना कदी स्पर्श ना कीती होवे। कोशिश करिया करो, किसी की जान बचती होवे, झूठ बोलिया जाए तो कोई गुनाह नहीं, परोपकार है। द्वापर युग के अंदर राजा युधिष्ठिर होया, जिन सारी जिंदगी झूठ नहीं बोलिया। एक झूठ बोलिया वो भी, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, यदी हवा असर करती है सारिਆਂ ते। क्योंकि मनुखों की बिरती चलाएमान हो गई, मनुख बिरती में लोभी हो गए। राजा युधिष्ठिर की कचहरी में एक केस आया। वो केस की आया कि किसी मनुख ने जमीन खरीदी, एक ने बेच दी, दूजे ने खरीद ली। जिन्हें खरीदी उन्हें जाके जो जमीन में बाउण लग्या तो विचों मोहरां की गागर निकले। द्वापर युग सीगा, लोगों की बिरती चंगी सी, उन्हें गागर चक्की, जिहदे तो जमीन खरीदी उन्होंने मोड़न चले गया। कहन लग्या भाई मैं तो जमीन खरीदी आ, यह तेरी अमानत धरती विच पई सी, ये तू अपनी वापस लै ला। वो मोहरों जमीन बेचण वाला कहन लग्या भी मैं तो जमीन बेच दी, बिचे जो दरख्त सी, जो चीज़ सी, मैं सारा कुछ ही बेच दिता। ये मैं नहीं लैनी, ये मेरा नहीं है, ये तेरा ही है। वो रखे ना तो वो लवे ना, दोहां दा जद रौला पै गया। जिन्हें जमीन खरीदी सी उन्हें गागर चक्की, राजा युधिष्ठिर की कचहरी में ले जाके रख दी और अपने बयान सारे राजा युधिष्ठिर नूं सुनाए। राजा युधिष्ठिर ने दूजा बंदा भी सद्या, जिन्हें जमीन खरीदी सी तो बेची सी, दोए इकट्ठे कर ले। दोनों ने जब दोए ना इनकारी हो गए, दोए अगे तो उदों तो राजे जिहड़े सन लवारस धन नूं अपने खजाने में नहीं सी पाउंदे। अजकल तो गौरमेंट कहती लवारस धन की मालक गौरमेंट है। वो धार्मिक पक्ष नाल जुड़े हुए राजे सन। उन्होंने ये पता सी कि किसी सूम बंदे की माया हुई तो साड़ी भी नाल लै जानी है, क्योंकि गुरु अर्जन देव महाराज ने इसका प्रमाण दिता सूम बंदे की माया का। गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन के नरार्थ धाम। किरपन कहते सूम नूं, जिन कदी चमड़ी तो जाती लगे दमड़ी नहीं खर्ची, उन्होंने कहते सूम। बड़ी कंजूसी नाल पैसा जोड़िया होवे, वो जिहदे खजाने में जाऊगा, जिहदे घर में जाऊगा, उसकी बेड़ी बहाल दूगा।
ਉਹ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਾਇਆ, ਰਾਜੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਰਾਜੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਦੋਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਦਿਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤਰੀਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਮਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਦੁਆਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਪਰੀਸ਼ਤ ਜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ। ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਜੀ ਨੇ ਲੰਮੀ ਤਰੀਕ ਪਾਤੀ। ਲੰਮੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਕੇ ਦੋਏ ਜਾਣੇ ਉਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖੇ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਵੇਚੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਅਮਾਨਤ ਰਹਿ ਗਈ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੋਏ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੋ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ। ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ। ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼। ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਪੈਸੇ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਟੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਧਰਮ, ਅਰਥ ਤੇ ਕਾਮ। ਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਮਨਾ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਤ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਰਾਜੇ ਸੁਖੀ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਧਰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਨਾ ਜੋੜੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੁਰੇ ਸੁਖੀ ਉਹੀ ਹੋਏ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਰਾਜਾ ਅਮਰੀਕ ਵਰਗੇ, ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਧੂਰੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਸੁੱਖ ਵੱਡੇ ਦੱਸੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੇ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਕੋ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਰਸ। ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਕੋਈ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆ ਲਓ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਗੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਸ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਧਨੀ ਨੇ ਉਹ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਨੀ ਸੰਸਾਰ। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭੁਲੇਖਾ ਗਵਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈਐ ਧਰਮ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨੱਠੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਕੌਂਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ। ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮੁਕਤੀ, ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ। ਏਕ ਨਿਮਕ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਏਕ ਨਿਮਕ ਪਰ ਵੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੱਠੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਐਡੀ ਪਰਵਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ। ਆ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਨਹਾਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਦਾ ਡਰ ਹਟਾ ਦੂਗੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗੇ, ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਉਮੈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਤਬਲਾ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ।